प्रोग्राम अज की गल दर्शकों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। तो अज इको गल सब तो महत्वपूर्ण गल कि हर घर तिरंगा। जी हाँ, साडी जिंद ते जान है तिरंगा, साडी आन मान ते शान है तिरंगा, हर हिंदुस्तानी दी पछाण है तिरंगा। अज 22 जुलाई नूं असी तिरंगे नूं अंगीकार किया सी, उन्हें स्वीकार किया सी, अडॉप्ट किया सी। अज का दिन असी तिरंगा दिवस ते मनाने आ। तो अज के दिन ही ये अहद करना है, प्रधानमंत्री जी ने सारी जनता को आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर असी सारे 13 तो 15 अगस्त तक अपने अपने घरों उपर तिरंगा लहराइए। वैसे तो वो अभियान अज तो शुरू हो रहा है, तो इस अभियान के पिछे मकसद की है, इसकी महत्ता की है, ये पिछे संदेश की है, तो ये करन दे नाल असी आपस में किहड़ी भावना दे नाल जुड़ांगे, ये सारियां गल्लां ते चर्चा करने वास्ते सानू खुशी है कि आज स्टूडियो च मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, ਜਿਹੜੇ कि राजनीतिक माहर ਦੇ ਨਾਲ उगे राजनीतिक ज्ञानी ने। नाल ही सदा दिता है असी साबका कर्नल VK शर्मा जी ਨੂੰ, जिन्हां ਦਾ सारा जीवन तिरंगा फहराते और तिरंगे के नाँ ते देश ਲਈ कुर्बानियां दिंदे लोगों को देखते और बहुत कुछ झंडे की उच्ची आन मान शान ਲਈ करदे बीता है। दर्शकों, प्रधानमंत्री जी ने सारे भारत के 140 करोड़ लोगों ने संदेश देते हुए आज एक ट्वीट किया है। वो संदेश के पिछे की भावना है, उन्होंने की अपनी इच्छा जाहिर की है, पहले असी आओ देखते हैं उन्होंने ट्वीट। और घरों में प्रदर्शित करे ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के नाल हुए। उन्होंने याद करिए जिन्होंने इस तिरंगे की आन मान ते शान वास्ते अपना सब कुछ वार दिता। अज 22 जुलाई नूं बड़ा इतिहासिक दिवस है, असी इस तिरंगे नूं अंगीकार किया सी। इस दिन नूं असी मनाने भी नहीं है सिर्फ, बल्कि उसकी भावनावां नूं भी अंगीकार करना, उसकी महत्ता नूं समझना है। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, अज 22 जुलाई अपने आप च बड़ा इतिहासिक दिन है। संविधानिक सभा च एक बहुत ही महत्वपूर्ण ते इतिहासिक मता पास होया सी, तुसी उस उपर थोड़ा रोशनी पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अज का दिन जिहड़ा 22 जुलाई का दिन है, बहुत इतिहासिक दिन है। अगर असी भारत के इतिहास के विच देखते हैं तो इस दिन नूं एक खास महत्व जिहड़ा वो दिता जाता है। इस दिन संविधान सभा ने, जिन्हें देश का संविधान तैयार किया, 22 जुलाई 1947 में उन्होंने तिरंगे नूं जिहड़ा अडॉप्ट किया सी एज ए नैशनल फ्लैग। ये पिछे भी अगर असीं देखिए तो एक इतिहास है। जिस वेले राष्ट्रीय अंदोलन चलदा पिया सी, देश की आज़ादी का संघर्ष चलदा पिया सी, उस वेले भी तिरंगा सी, लेकिन उस वेले जिहड़ा तिरंगा सी उहदे विच चक्कर जिहड़ा सीगा उहदी जगह के उपर चरखे का प्रयोग हुंदा सी। लेकिन एक यूनैनिमसली संविधान सभा ने जिहड़ा फ्लैग अडॉप्ट किया, जिहड़ा तिरंगा अडॉप्ट किया अज दे दिन 22 जुलाई 1947 वाले दिन, उस दे विच अशोक चक्र नूं स्थापित किया गया। और इस दिन नूं असी राष्ट्रीय झंडा दिवस कह लो, राष्ट्रीय फ्लैग दिवस के रूप से भी असी मनाने हैं। और इस वेले 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके के उपर कर्नल साहब, ये झंडा सिर्फ एक झंडा नहीं है, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये पिछे एक भावना है, एक जज्बा है जिहड़ा साडे सारे देश नूं, साडियां फोर्सिस नूं, उन्होंने सारों इकट्ठे करता है जिन्होंने सारा जीवन तिरंगा लहराने वास्ते, उहदी उच्ची पछाण बनाने वास्ते कुर्बान कर दिता। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जिद्दां तुसीं ठीक कहा कि झंडे का निशान का एक बहुत ही महत्व है जी। साडे सेनावां दी किन्ने वरियां दी जिहड़ी इतिहास है, जे असीं उहनूं फुल्लीए ते जिहड़े साडे ईथोस ने जी, साडी फंक्शनिंग दे ईथोस जिहड़े ने वो बेस करते हैं 3 चीज़ों के उत्ते। एक है नाम, नमक ते निशान जी। तुसी किसी भी छावनी के अंदर चले जाओ, तुसी छावनी ते जगह जगह ते तुहानूं लिखिया मिलेगा तुहानूं नाम, नमक ते निशान। नाम तुहाडे देश का नाम, तुहाडा अपना नाम, तुहाडे पिंड का नाम, तुहाडे जिले का नाम, तुहाडे स्टेट का नाम ते तुहाडे CO साहब का नाम, तुहाडी पलटन का नाम। असीं उस नाम के पिछे असीं एक जुनून के तहत आण के अपना जिहड़ा मकसद है उन्होंने असीं पूरा करते हैं। नमक जी, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैगा कि असी देश का नमक खाया, असी देश का नमक असी हक अदा करना नमक का। उस नमक के हक अदा करने वास्ते जे सानू अपना सर्वस्व भी निछावर करना पवे तो असी करांगे। ते लास्ट में जिद्दां मैं तुहानूं कहा निशान, हर एक यूनिट का, हर एक रेजिमेंट का अपना एक निशान हुंदा। निशान के नाल नाल राष्ट्रीय ध्वज हुंदा।
ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ, ਬੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਛਾਵਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿਲਸ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜੇਗਾ? ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज़ादी का जश्न है वो बेहद खास होने इस बार जा रहा है और हम जानते हैं कि आज़ादी के इस अमृत काल को हम एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसी वजह से इस बार केंद्र सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, हर घर तिरंगा, जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर चलेगी और हर व्यक्ति को एक वो गौरव का जो पल है उसको एहसास करने का मौका मिलेगा जब वो अपने घर पर झंडा फहराएगा, तिरंगे को फहराएगा। और उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने भी एक ऐसी शुरुआत की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या तो अपने मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, देखिए मैं आपको अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए तो यहां देखिए आपको टाइप करना होगा हरघरतिरंगा.com। हरघरतिरंगा.com टाइप करते ही आपके लिए एक ये पेज खुलेगा। ये देखिए, हर घर तिरंगा, होस्ट अ फ्लैग इन योर हाउस फ्रॉम 13 to 15 अगस्त 2022। 13 से 15 अगस्त तक आप जब यहां पर जाएंगे तो स्टेप 1 पर आपको क्लिक करना होगा और स्टेप 1 क्लिक करने के बाद पिन अ फ्लैग ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपको जाना है। और इसके बाद देखिए ये जो आपको तीसरा पेज खुला है, इस पर सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा नाम अनुज यादव है और नीचे ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर का। आप अपना मोबाइल नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना होगा और इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपकी लोकेशन आएगी। आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां भी आप बैठे हैं, आपकी लोकेशन वो दिखाएगा। जैसे अभी अगर मैं देखूं तो मैं नई दिल्ली के इलाके में यहां पर बैठा हूं और इस वेबसाइट के माध्यम से इसने मेरी लोकेशन को सर्च किया है। आप इसको अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप देखिए ये मेरी लोकेशन पूरी इसने दिखा दी, इंडिया गेट के पास दूरदर्शन भवन। आपको अब करना क्या है कि नीचे एक ऑप्शन आपको और दिया गया है, पिन अ फ्लैग। पिन अ फ्लैग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए कांग्रेचुलेशंस योर फ्लैग हैज बीन पिन्ड। मेरा जो हाथ, एक तरीके से मैंने डिजिटली अपने तिरंगे को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को मैंने फहराया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इस वेबसाइट के माध्यम से किया है कि आप इससे अपना एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे मालूम होगा कि आपने तिरंगा फहराया? तो निश्चित तौर पर देखिए आप जाइए, एक ऑप्शन है डाउनलोड और देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट अनुज यादव के नाम से बनकर तैयार है और इसमें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। देश के हर नागरिक के लिए ये एक गौरव का पल होगा जब उसको एहसास होगा कि मैं भी इस हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बना हूं। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਰਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਰੀਆ ਰੰਗ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਲਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉન્નਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ ਨਮਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਜ਼ਾਂਗਲਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਜ਼ਾਂਗਲਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰਜ਼ਾਂਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। 13 ਮਹਾਰ ਜੀ, 13 ਕੁਮਾਓ ਜੀ ਪਲਟਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾਂਗਲਾ ਉੱਪਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਸਟ LAC ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ। 40 ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀ 13 ਕੁਮਾਓ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹੀਰ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਹੀਰ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ। 120 ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 30,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ 16,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ -30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ 120 ਜਿਹੜੇ ਅਹੀਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਵ ਆਈ 500 ਟਰੁੱਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 303 ਰਾਈਫਲਸ ਅਹੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ 500 ਲੋਕਾਂ, 500 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਇਕਵਿਪਡ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਟਰੁੱਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 120 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਨ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਯਤਨ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰयास, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ, ਪਿਤਰ-ਭੂਮੀ, ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਕੂਚੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 75ਵਾਂ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਮਹਾ ਮਹੋਤਸਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। दर्शकों, तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये प्रतीक है साड़ी आन मान शान, साड़ी एकता का, साड़ी कुर्बानियां का, साड़ी आज़ादी का तो आने वाले भविख का जोड़ा विजन सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ 13 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਲੌਜ਼ 1 ਸਬ ਕਲੌਜ਼ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਫਲੈਗ ਕੋਡ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀਆ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ। ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਟਲਾਈਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਿਗਨੀਆਜ਼ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਧ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਵਰਡਸ, ਹੀ ਹੈਡ ਸੇਡ that ask not what your country has done for you. Ask not what your country has done for you, ask what you can do for your country. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਫਲੈਗ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 'ਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਹੂਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। याद रखना, घर घर तिरंगा 13 तो 15 अगस्त तक सबने लहराना है। डॉक्टर दिनेश अरोड़ा और कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, तुहाडे तो वादा लेने हाँ, घर घर तिरंगा, उच्चा रहे साडा तिरंगा। शुक्रिया।